Journaliste déjà. D'abord, Madame Im Jong-mi, c'est le président de Bonjour. Unima Corée. Unima Corée est professeur à l'Université des Arts. C'est toujours à la faculté de la marionnette. Et donc, c'est Madame Im Jong-mi. Et Bonjour. puis, Monsieur Son Wook-hyun, c'est celui qui est rentré au dernier moment. C'est lui, Son Wook-hyun. Il est directeur artistique du Festival international de la ville de Chuncheon et aussi metteur en scène. Il est aussi poète et auteur dramatique qui a déjà publié 5 pièces de théâtre. Et troisièmement, c'est Madame Bang Ji-young. Madame Bang Ji-young, elle est présidente de l'Asthésie Corée. On reconnaît tous ses efforts afin de promouvoir les arts de la marionnette au profit du réseau de l'Asthésie. Et puis Monsieur Kim Seok-hong, il est membre du conseil de l'Asthésie Corée, également membre de la comité exécutif de l'Asthésie internationale en tant que bénévole, comme peut-être vous et comme tous, je suppose. Mais il travaille à Korea Arts Management Service à titre de conseiller expert. De là, il se nourrit et nourrit sa famille. En fonction donc Bonjour. bonjour, son structure, Korea Arts Management Service, il est un peu en fonction des DRAC en France, si vous voulez. Et puis monsieur Cho Hyun-san, je ne sais pas si vous, il est maintenant directeur artistique de la compagnie municipale de la ville de Chuncheon, fondée en avril de l'an dernier. C'est la première compagnie municipale en Corée pour la marionnette. Il est avant tout un des pionniers dans le milieu de la marionnette en Corée et vraiment authentique à part entière, je peux dire ça. Et puis sa compagnie de la marionnette à lui, ça s'appelle Art Stage San. Et il a fait beaucoup de tournées dans le monde avec son spectacle magnifique Dale Story, l'histoire de Dale. Et puis Madame Kim Hee-sung, elle est secrétaire générale de la Fondation de la ville de Chuncheon, personne de noyau dans la structure, dévouée envers le développement de la culture et des arts dans la ville de Chuncheon, surtout en faveur des 2 festivals uniques et majeurs dans la ville de Chuncheon, Festival de la marionnette et Festival du mime. Et le dernier, Monsieur Kim Kang-sik, il était promoteur du Festival de la marionnette de l'île de Séoul, donc qui s'appelle Gyeonggi Inyeongtae, et à présent, il est député du département de l'île de Séoul. Voilà. Et moi, je suis secrétaire générale de Unima Korea. 이렇게 지금 소개를 마쳤습니다. Idoia, if you want to introduce the Resilia Roundtable, it will be perfect. Okay. Good morning. I'm very happy and very pleased to introduce this Resilia that will be the last one of the Resilia roundtables. As Okay. Can I translate? yes. Okay. 반갑습니다. 제가 이렇게 레질리아 아트에 대해서 설명하게 돼서 반갑고요. 이게 이제 마지막입니다. 마지막 라운드 테이블입니다. As most of or many people knows already, Resilia aims to reflect the impact of COVID-19 pandemic on the cultural sector. 예, 그 모두가 아시겠지만 이 레질리아 아트라는 거는 그 우리 문화계의 그 팬데믹 상황을 이제 반영하는 그런 활동입니다. This is an initiative that UNESCO launched on April
and to which UNIMA has added on, I think it was on June last year. 예, 4월부터 이거 저 유네스코에서 론칭을 했고요. 우니마랑 제가 다른 단체는 지금 잘 못 알아들었어요. 어쨌든 유니마 플러스 다른 단체에서 진행하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그러니까 작년 4월부터 시작된 거죠. Because we wanted to know the impact that the pandemic has on the puppetry world, on the artists, theaters, museums, technicians, artisans. 네, 그 인형뿐만 아니라 저 박물관 무슨 기술자 우리 저 스태프들 모든 아티스트 이렇게 이런 사람들한테 이 팬데믹이 어떻게 영향을 주었냐를 탐구하는 겁니다. So up to now, we have had 18 roundtables, some of them transnational ones, but most of them national ones. So we know the impact in each country. 그동안 그 80 실은 정확히 얘기하면 81회인 거 82번째인 것 같고요. 한국이 네. 이게 이제 얼마나 그 영향을 주었는지를 탐구해보고 대부분은 인터내셔널 이렇게 그 라운드 테이블 했고 많이는 또 그 국가 단위로 라운드 테이블을 했습니다. With this, with all these round tables, we are going to do a report that will be presented to UNESCO and in the next Congress in April, in the next UNIMA Congress. 이게 이제 이 결과를 그 유네스코의 리포트 보고하고 또 다음 달에 4월에 있는 UNIMA 그 총회에도 보고할 예정입니다. Because we need to sensitize the public opinion about the situation of the artists and creators. 이렇게 하는 이유는 이제 대중이 저기 예술가나 이런 사람한테 영향을 줬는지를 그 얼마나 느낄 수 있는지 그거를 하는 게 목적입니다. So this is what the aim of these roundtables. 예, 오늘이 이 라운드 테이블의 마지막 회입니다. The general coordinator of all this huge work, as you know, is our friend Clément. 예, 이 엄청난 일의 제너럴 매니저 하셨던 클레망을 소개하시네요. With the help of Emmanuel, of course, in the office, in the general headquarters of UNIMA. 네. 그 사람 이름이 어쨌든 오피스에 도와주시는 분이 누구요? 에마누엘. 엠마누엘. 네. Right. 를 소개했습니다. And well, I don't want to say more because today the time is yours. We want to listen to you. I would like to thank Korea for sending the mask to many national centers of UNIMA and to help many national centers of UNIMA. I want to take the advantage of being now with you to thank you very much for this yes that you have had with the other national centers. Thank you very much. And 더 이상 그 자신은 이제 물러가는데 왜냐하면 이건 우리의 무대이기 때문에 한국의 무대이기 때문에 그리고 이제 두 가지 감사 인사를 드리네요. 유니마 코리아에서 그 세계 다른 유니마 그 협회 나라에 회원국 마스크를 보내준 거에 대한 감사드리고 이 행사를 주최한 거에 대해서 감사한다고 말씀하시네요.
And I also want to say a couple of things more. One is that, as you have already noticed, the round tables after will be in the web of UNIMA. We put all the round tables with the translation in English, French, and Spanish, so everybody can follow the round tables after. And yeah, 지금 한 82회 정도 이제 라운드 테이블을 뭐 영어로도 하고 프랑스어로도 하고 스페인어로도 해서 모두가 참여할 수 있게 했다는 거 그거 말씀드리고요. 네. And the last thing is that I always finish these presentations with the same words. 예, 제가 이렇게 이 행사의 소개를 항상 같은 걸로 마무리를 하신대요. Which are the words that Audrey Azoulay, the General Director of UNESCO, said when she launched the Resiliar movement. 그 유네스코의 그 사무총장님이 이 레질아트를 만들었을 때 하시는 말씀이래요. And are as follows. In these unstable and uncertain times, 예, 이 예측할 수 없는 이런 시기에 we need to look to the things that unite us. We need to look we need to look to the yeah, look. things unite us. Yeah, you need us. You need us. That makes us to be together. unity. Yeah. Yeah. 그러니까 이럴 때 서로 단결해야 된다는 걸 알고 있다. The things that show us the world in all of its variations. Also 이제 세계는 여러 가지 이 variation, 그러니까 variations. Yeah. Yeah. And for that we need artists. 그렇기 때문에 우리는 예술가가 필요합니다. And I normally add to these words, we need puppetry art. 예, 본인은 인형극이 필요하다고 말씀하십니다. And now I give you the floor, and thank you very much for being here, and thank you very much for your support to puppetry art. Thank you. And 예, 자 이제 물러나고요. 고맙고 그 퍼펫 아트에 대해서 감사한다고. 네. Thank you. Thank you for your introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 언뜻 금방 방금 그 이도야가 유네스코 사무총장 그 오드리 아줄레가 이번에 그 세계 인형극 날이 있어요. 3월 21일이라고 거기에 지금 이제 축사를 보내면서 했었던 메시지 안에 일부를 지금 말씀을 드린 것 같아요. 그래서 사실 세계 인형극의 날이 저도 이제 일을 하면서 알았습니다. 세계 문화 무형 유산에 등재가 돼 있대요. 3월 21일인데 이제 다음 주 일요일이거든요. 그래서 그런 이런 그 인형극이라고 하는 한 장르가 그렇게 뭐 하나의 날짜이긴 하지만 전통의 상징물이기도 하고 그런 이제 기념비적인 의의를 가지고 있는 차원에서 축사도 좀 내보냈고 또 그 우리 예술인들이 인형극의 이름으로 하는 모든 예술인들이 이런 팬데믹 위기에서 이런 당면 과제들을 좀 잘 풀어나갔으면 좋겠다 뭐 하는 이제 메시지를 좀 담은 게 있어요. 그래서 3월 15일 날 그거는 저희가 그 우리 모두에게 공유를 할 수 있는 내용입니다.
그래서 그거 한번 보내드리고 아까도 그래서 그 안에 그러니까 예술 문화계가 팬데믹 위기뿐만 아니라 실제적으로 문화 다양성이라고 하는 이 부분에 대한 위기에도 직면해 있기 때문에 앞으로의 이 대안책이나 우리 문화예술계가 어떻게 대처해 가고 있는지 유네스코에서 되게 관심 깊게 보고 있고 그것들을 하나의 운동으로 좀 서포트를 할 수 있는 방안을 마련하고 있기 때문에 궁금한 게 좀 많이 있는 것 같아요. 그런 차원에서 얘기를 한 것 같고 거기에서 특히나 우리 같은 이런 대면 예술에서 문화생활의 디지털 전환이 굉장히 중요하다라고 이미 유네스코의 사무총장이 축사에 그런 메시지를 넣어놨습니다. 그래서 그런 부분에서 제가 조금 이제 볼 때는 한국 문화계와 세계 지금 이제 흐름, 팬데믹 안에서 이런 동향들이 상당히 흥미진진하게 가고 있다는 게 좀 있어요. 그래서 오늘 우선 얘기를 좀 각 기관의 우리 패널 분들께서 조금씩 작년의 상황들을 어떻게 보내셨는지 이렇게 이제 말씀들을 좀 나눠주시면 그 안에 제가 그동안에 조금 정보를 받았던 세계의 조금 이제 주요 국가들이 팬데믹 안에 문화예술계가 어떤 흐름에서 있는지도 사이사이에 저도 한 번씩 말씀을 드릴 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 우리 우선은 그래도 유니마가 세계 인형극 연맹이기도 하고 해서 이제 우리 메카처럼 32년, 33년의 축제를 끌고 오고 있는 춘천 인형극제가 어떻게 작년에 팬데믹 상황이었는지 이게 어떤 활동을 좀 할 수 있었는지를 먼저 선욱형 감독님. 안녕하세요, 감독님. 네, 바로 옆에 계신데 이렇게 뵙습니다. 네네. 감독님, 선욱형 감독님은 다 아시나요? 혹시 김석호 이사님이랑 다 아시나요? 방지영 이사장님도? 네. 네, 안녕하십니까. 그리고 네. 오래간만에 뵙습니다. 네. 뭐 다 아시겠지만 저희도 예상치 못했던 재난을 만난 거기 때문에 저희는 9월 초에 약 6일간 이렇게 축제를 하는데 이제 3월부터 몰려들기 시작했고 저희가 그래서 해외 공연을 일단 가장 먼저 이제 어쩔 수 없이 취소를 하게 됐고요. 그런 다음에는 여러 단계의 방어전이라고 제가 표현하는 방어, 1차 방어, 2차 방어, 3차 방어 이렇게 됐습니다. 그게 일단은 모든 실내 공연이 힘들 것 같으니 전부 야외로 돌리자. 그래서 팀들에게 양해를 구해서 야외로 나갔고 그랬는데도 더 악화가 되니까 저희가 거리두기 그늘막 객석이라고 해서 관객들 간에 안전한 거리를 확보할 수 있는 그 객석을 약 20동, 30동을 저희 사무국 직원들이 직접 만들었습니다. 그래서 그거 가지고 남이섬에서 애니메이션 박물관에서 2군데서 또 축제를 했었죠. 그래서 이렇게라도 어떻게 축제가 유지되나 보다 했는데 장마가 또 들이닥쳤습니다. 그래서 코로나에 장마에 이러다 보니까 결국은 그 미니 축제도 안 되고 또 의아무 사고까지 있게 되고 이렇게 되다 보니까 나중엔 결국에는 남은 공연 모두를 약 30몇 개 작품을 촬영을 했죠. 그래서 촬영을 전체를 해서 유튜브를 통해서 1차 상영을 했고 그리고 2차 상영을 했고 그렇게 이제 축제를 치를 수밖에 없었고요. 또 남은 예산으로는 저희가 커튼콜 축제다 퍼펫필름이라는 새로운 영상 문화제를 만들어서 또 11월, 12월까지도 인형극인들과 시민들과 만날 수 있는 그런 자리를 만들어서 그렇게 운영을 했습니다. 그러면 우리 아시테지는 어땠을까요? 저희 축제 관련돼서는 여기 계신 분들 다 많이 이렇게 아시겠지만은 좀 설명을 드리자면 저희는 이제 바로 겨울 축제가 1월에 있는데요. 1월 겨울 축제 2020년도 끝나자마자 코로나가 왔어요. 바로 코로나가 시작이 됐고 이제 그래서 저희도 여름 축제가 7월 셋째 주에 있는데 그 7월 셋째 주는 국제 축제라서 해외 팀들 초청이 예정이었으나 이었고 그다음에 또 5월에는 저희가 아시테지 세계 총회 겸 미랄 페스티벌이 이제 3월에 있었어서 그것도 저희가 이제 가려고 다 준비를 하고 있었었는데 이제 다
5월에 있었는데 순차적으로 이제 취소돼 갔고, 그리고 저희는 사실은 조금 더 저는 빨리 판단을 해서 3월 초에 그 해외 팀들을 다 취소를 시켰어요. 그리고 그냥 저희는 7월 축제에는 다 영상으로 간다 이렇게 보고 우수작품, 지난 겨울축제 때 우수작품들을 선정을 해서 그 작품들을 보다 다른 형태로 공연을 적극적으로 영상으로 찍는 작업을 했고요. 그리고 7월 그 기간 안에는 못하고 8월에 7월 기간에 우리가 이제 촬영을 공연장이든 사용을 해서 8월에 무료로 이제 관객들한테 전송하는 것을 했고, 그리고 다시 돌아오는 1월 축제는 이제 국내 축제인데 그때는 적극적으로 유료화를 했어요. 그리고 대면 공연을 진행을 했고 온라인, 오프라인 두 개를 동시에 다 유료화를 시도를 했고, 그때가 3차 저희 그 심각하게 왔었을 때였는데도 불구하고 했는데 저는 관객들이 굉장히 목말라 있었고 공연을 기다렸었다라는 결과로 저에겐 다가왔고, 나름 그 두 과정 속에서 저는 공연의 영상화에 대한 방향성도 얻을 수 있었고, 그리고 또 어떻게 가면 좋을지를 이제 회원들이랑 계속 의논하면서 몇 가지 방향성을 좀 찾은 것 같아요. 그리고 또 하나는 그 영상의 유료화하는 그 창구 어디에서 판매를 할지, 그다음에 수요가 얼마나 있을지에 대한 것도 좀 하나의 수학으로 얻은 것 같습니다. 네, 그렇게 해서 저희는 작년을 여름과 겨울 축제를 통해서 이 팬데믹 속에서 공연이 어떻게 존재해야 될지를 많이 테스트하고 결과를 얻어온 것 같습니다. 제가 좀 이따가 공통된 질문들이 조금 있을 것 같아요. 그거는 조금 이따 하고, 그리고 저희 이제 춘천 쪽에 이제 그 춘천문화재단과 그다음에 우리 춘천 그 시립인형극단 창단이 제가 보니까 진짜 한국에서 작년 한 해 팬데믹을 덕택이라고 할 만한 일들이 너무 많이 있었던 것 같아요. 춘천에서 다행스럽기도 했고 할 수 있었던 일이. 그래서 우리 시립극단 창단을 앞으로 좀 제가 이제 지금 세계 많이 얘기를 하려고 하고 있어요. 그래서 작년에 이 상황 동안에 저희가 이제 창단을 했었잖아요. 그래서 어떻게 지금 현재까지 우리 창단된 시립극단의 이야기 좀 전해주셔요. 조윤선 대표님. 저한테 네. 네, 대표님. 이제 안에 내용은 이제 제가 말씀을 드리고, 그 이제 만들어지게 된 그런 저기 과정이나 저거는 처장님이 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 일단 뭐 굉장히 많은 사람들의 도움과 소망이 합쳐져서 인형극의 한 사람으로서 굉장히 바래왔던 일이죠. 바래왔던 일이 이제 작년에 시립극단이 만들어졌고, 근데 시립극단이 만들어짐과 동시에 코로나가 같이 와서 그래서 굉장히 좀 어려움을 많이 겪긴 했지만, 그래도 오랫동안 이거를 좀 바라고 기대했던 분들의 도움을 많이 받아서 무사히 뭐 아시는 여기 계신 분들은 다 아시겠지만 이제 얼마 전에 이제 창단 공연을 직접, 물론 이제 전 객석을 다 오픈해서 하지는 않았지만, 그래서 이제 거리두기를 하고 관객을 한 30%만 받는, 뭐 그래서 좀 안전을 확보해서 하는 그런 이제 공연이었지만, 그래도 관객을 직접 만나는 저희가 창단 공연을 할 수 있었어요. 이 공연은 사실은 이제 작년 12월에 예정되어 있었었는데, 그때 이제 뭐 코로나가 또 심하게 또 굉장히 심각한 상황이라서 저희가 진짜 내일을 작년에 배운 게 있다면 예측할 수 없다는 걸 예측할 수 있구나. 그걸 배운 것 같아요. 무엇도 미리 예단할 수 없고 예측할 수 없구나. 그거를 상정하고 준비를 해야 되겠구나. 그거를 이제 그래서 이제 작년 한 여름까지는 모두들 조금
좀 걱정도 많이 하고 살짝 우왕좌왕했는데 여름을 지나면서부터는 이제 일단 마음 자세나 이런 것들이 조금 달라지면서 그런 것에 조금 더 유연하게 대처할 수 있었고 하여튼 시립극단은 얼마 전에 창단 공연을 마치고 또 며칠 전에 이제 처장님도 보시고 이제 뭐 많은 분들이 보셨는데 또 워크숍에서 워크숍 발표를 하고 또 올해도 계속해서 신작 계획을 가지고 있고 그걸 이제 차분히 저희 진행하고 있습니다. 근데 이제 다만 걱정되는 것은 이것들이 관객을 어떻게 만날까? 근데 그런 부분을 걱정하고 있는데 뭐 그런 방법론에 대해서도 뭐 그동안 좀 쌓아온 것도 있고 같이 고민을 계속하면 방법이 찾아지지 않을까 그렇게 기대합니다. 그리고 이 극치립단이 만들어진 과정과 이런 부분은 처장님이 조금 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 그래서 저는 이제 처장님한테는 조금 이제 크게 사실 올해 그 춘천이 문화도시 선정된 그게 올해 선정은 됐지만 그것을 추진했었던 몇 년간의 일들이 있고 더군다나 특히 작년에는 마지막 해였기 때문에 준비를 하기 위한 그래서 굉장히 많은 일을 했어야 되는데 팬데믹으로 여러 가지 어려움이 훨씬 더 컸을 것 같아요. 그 틀에서 또 말씀을 해 주셔도 좋을 것 같아요. 선정이 된 네. 축하드립니다. 네. 감사합니다. 그리고 뭐 인형극단 창단은 뭐 그 과정보다도 하여튼 그 어려운 과정에서 애써주신 많은 분들, 특히 조윤선 대표님이 전체를 이끌어 주셔서 잘 창단했다는 게 또 직전에 말씀하시니까 또 사실 세상 감사드리고 또 이제 앞으로 잘 해야겠다는 생각이 들고, 얘기하신 대로 이제 문화재단은 작년에 가장 큰 해야 할 일 중에 하나가 그런 문화도시 이 선정을 위한 사업이었기도 하고, 재단이라는 게 이제 본래 예술가, 지역의 예술 생태계를 지원하는 사업과 그리고 공연장을 운영하고 있는 것, 그리고 또 축제도 있고 또 예술단도 가지고, 그래서 예술단의 가장 큰 과업은 이제 인형극단을 출범시키는 거였고요. 그런 상황에서 얘기하신 대로 많은 미션을 두고 있었는데 이제 2월 22일 날 춘천에서 확진자가 나오면서 일단은 공연장을 셧다운해야 되는 상황들, 그리고 저희가 보조금은 내보냈지만 지역의 예술가들이 무대를 가질 수 없고 계속해서 기다리고 밀리고 해야 되는 상황에서 우리는 최대한 이 무대를 어떻게 지켜드릴까 하는 것 때문에 끊임없이 이제 고민을 하는 상황이었어요. 그리고 이제 한 그 3, 4월까지 계속 이제 공연장이 닫혀 있는 상태에서 지역의 예술가들은 굉장히 지금 침울해 있고 전국적으로도 많이 이제 그랬던 상황이어서 저희 재단은 아마 감히 자부하기는 이제 하여튼 전국적으로 최초로 4월 달에 저희 그 전국에 있는 우리 힘들어하고 있는 예술가들에게 우리가 먼저 안부를 전하고 그들의 안부를 물어보자라고 해서 좀 큰 기획을 했어요. 그래서 재단이 지역에 활동하는 활동가, 예술가, 그리고 무대 뒤에 스태프들 뭐 이렇게 다 연결해서 그 문화재 이제 예술회관에 한 100명이 동시 접속해서 그 화면을 보면서 하는 첫 온라인 라운드 테이블을 열어서 예술가들의 전국의 각지에 있는 예술가들의 이제 근황을 듣고 서로 또 위로하고 격려하고 다시 희망을 갖자는 메시지를 하고 이러면서 멈추면 안 되겠다, 계속 움직이자라는 그런 좀 시작을 했어요. 그래서 이제 재단이 아까 말씀드린 대로 해야 되는 사업들 중에서는 이제 공연장에 대한 운영도 있었는데 대관들은 계속 취소됐지만 그래도 가능한 이 공연을 열고자 하는 분들에게는 명확한 그 지침 나오기 전까지는 최대한 공연장을 좀 열어드리려고 많이 애를 썼고, 그리고 그 안에서 이제 뭐 한 자리 뛰어앉기라든가 철저한 방역은 했지만, 그래서 그런 상황들로 1년 동안 이제 좀 했고, 문화도시 사업을 위해서는 사실 그게 시민 네트워크 사업을 통해서 이 문화도시의 준비 사업들을 하는 게 가장 많은 그 중심된 축이었는데, 시민들을 만날 수 없는 상황들 때문에 사실 많이 힘들었었는데, 이 팬데믹 상황 안에서 만날 수 있는 가장 소규모의 단위들을 굉장히 점조직처럼 여러 단위들을 만나면서 그런 이제 예술가 시민이 만날 수 있는 단위 사업들을 만들어내면서 계속 1년 동안 좀 움직여 왔었고요. 사실 작년 6월에 이제 저희가 기획 공연을 잠깐 괜찮았을 시점에 열었을 때 되게 가슴 아팠던 상황들은 그 6월 말쯤에 저희가 공연을 잠깐 공연장 문을 열었는데 그때까지
올해 아무 무대를 못 가지고 이 무대가 첫 무대라고 하는 아티스트들이 대부분이었고 그분들이 무대를 열어줘서 고맙다라는 얘기를 정말 많이 하시고 뭐 그런 상황 후에 다시 또 문이 닫히긴 했지만 그래서 그렇게 계속 열고 닫고 열어야 되나 말아야 되나 하는 많은 고민을 하면서 작년 한 해 또 지냈던 것 같고요. 그리고 저희는 이제 예술가 지원을 하는 기관이기도 하기 때문에 예술가들에게 이 팬데믹 상황 안에서 그래도 예술 활동을 멈추지 않게 하는 여러 가지 지원들을 계속 해오긴 해왔습니다. 그래서 뭐 예술 창작 활동 공간을 지원해서 월세를 내드리는 그런 임차 지원 사업이라든가 또 뭐 기본 대관료를 면제한다든가 어쨌든 창작 활동이 멈추지 않을 수 있는 방법적인 것들을 좀 찾아서 많이 해왔고 그리고 그 와중에 아무튼 인형극단도 창단하고 네, 그래서 여러 가지 사업들을 좀 어려운 상황이었지만 그래도 멈추지 않고 계속 나아간다라는 생각으로 많이 사업들을 해왔었습니다. 네, 감사합니다. 그 어떻게 보면 우리 그 시립인형극단은 작년에 팬데믹이 있거나 없거나 해서 아주 크게 하려고 했었던 걸 못한 거는 없습니다. 그러니까 작년은 없기는 사실 없는 거죠. 마지막 우리가 창단 네. 공연할 때 바로 네, 이제 그 네, 창단 취소했었던 거 공연이 12월 그렇죠. 달에. 창단 공연이 이제 마지막 우리 이렇게 인형극 창단의 것을 바깥으로 알리는 작업이었는데 시민들을 모시고 하지는 못했고 그러나 그래도 창단 공연을 발표하고 더 많은 시민들과 만나는 거는 이제 1월 달로 연기해서 그렇게 네. 진행을 했었었죠. 네. 네, 그때 1월 달에 우리가 3회 했나요? 시립극단이 공연을 2회 했나요? 3회 했나요? 2회 한 것 같은데 조 대표님 2회였나요? 3회. 3회였나요? 3회였나요? 3회. 아, 3회였구나. 3회에서 거리 두기 해서 그때 100명씩 다쳤잖아요. 네, 130명 정도. 네, 130명씩 다 찼습니다. 그래서 사실 팬데믹이 없어서 그냥 다 열어놨으면 그게 130명이 찼을까 싶었는데 되게 감동적인 상황이었었어요. 그 저희 이제 김강식 의원님은 현재 저희 이제 유니마 코리아 이사이기도 하시고 그 예전에 그 소개 조금 해주시고 저는 이제 경기 인형극제를 조금 참았는데 그 경기 인형극제 거의 뭐 어떻게 지금 현재 경기 인형극제는 뭐 어떻게 가고 있는지와 지금 도의원으로서 어떤 부분에 대한 활동을 하고 계시는지 하고 경기도의 인형극인이랄까 관련돼서 그 아티스트들과의 어떤 접점이 계신 건지 도의원으로 계시면서 그런 부분을 좀 듣고 싶어요. 네, 저는 뭐 다 거의 다 아시는 분들이시라서 뭐 어쨌든 제가 2010년부터 이제 경기 인형극제 와전히 인연이 좀 있었고요. 그리고 의원이 되기 전까지도 전체 총괄 기획하고 하는 일들을 좀 해왔었는데 어쨌든 저희가 작년에는 사실은 초반에 준비를 뭐 늘상 해왔던 것처럼 진행을 하다가 팬데믹이 오면서 사실 되게 많은 고민들을 좀 했어요. 근데 저희 입장에서는 사실은 이제 대면으로 하는 거, 공연이라는 것 자체가 이제 대면으로 해야 된다라는 기본적인 것들을 가지고 최대한 대면으로 할 수 있는 방법을 찾다 보니까 매년 이제 7월 달에 저희가 한 2주 정도 축제를 여는데 이 상황들이 좀 맞지 않아서 좀 미루고 하다 보니까 이게 어떻게 보면 코로나가 2차가 오면서 이제 공공에 있는 공간들 자체를 쓸 수 없는 상황들이 되다 보니까 사실 최소한으로 줄여서라도 사실은 그 부분들을 진행하려고 했던 부분들을 이제 마지막으로는 이제 최종적으로는 작년에 저희가 이제 19년째 해왔던 부분들이었는데 처음으로 이제 축제를 진행하지 못하는 상황이 벌어졌죠. 그리고 저희가 2019년도에 이제 뭐 계속 축제를 해오면서 이제 교류 사업들을 해왔었는데 작년에 이제 2019년도에 정리가 돼서 2020년도가 한국하고 러시아하고 이제 교류 30주년 하는 부분들에 대해서 문화예술 교류 사업들을 서로 그러니까 정부 사업을 저희가 인증을 받아서 그 러시아 모스크바의 오브라초프 이제 중앙 인형극장하고 저희 축제하고 이 교류를 하기로 했었어요. 그래서 사실은
작년 같은 경우에 저희가 초대를 좀 하고, 그 다음에 이제 올해죠. 올해가 원래는 본인들의 축제가 있어서 한국에 있는 팀들을 또 같이 서로 왔다 갔다 교류 안내를 하자고 하는 사업들을 진행을 했었는데, 사실 이제 그 부분도 뭐 저희의 상황도 그랬지만 이제 러시아의 상황도 만만치 않은 상황들이어서 뭐 연락이 안 되는 상황, 그 국립장인데도 막 한 달씩 연락 안 되고 자기네들도 문 닫고 있고 뭐 이런 상황들이다 보니까 그 부분을 추진하지 못하게 됐던 부분들이 또 있었습니다. 그래서 저희 같은 경우는 사실은 되게 어렵고 그냥 모든 게 다 이제 멈춰진 상황들 속에 있었었고, 근데 저희 축제를 하는 기본적인 이유도 그런 접점을 찾아서 관객들한테 좋은 작품들을 좀 전달하는 역할들을 좀 하고 뭐 그런 것들을 좀 해보자라고 했던 것들인데, 이게 좀 진행이 안 되다 보니까 이 부분들에 대해서 정말 어려운 시기였었다. 그리고 함께 했던 어떤 뭐 같이 했던 분들조차도 이제 좀 떠나보내야 되는 운영 자체, 존립 자체에 대한 어려움이 사실 실질적으로 좀 있었던 부분들이었던 것 같아요. 그래서 뭐 그거는 이제 축제 전반적인 부분들이 뭐 저희뿐만 아니라 이제 창작 활동을 하시는 분들 모두 겪고 있던 부분들이고, 저희보다 아마 더 하면 더 했지 뭐 그런 부분들이 덜하진 않았다라고 생각이 되고요. 그래서 어쨌든 그 부분들을 좀 극복하고 이제 좀 참아내면서 올해는 또 올해 것대로 또 지금 진행을 하려고 준비를 좀 하고 있는 상황입니다. 그러면서 이제 제가 어쨌든 전체 하고 있다가 이제 의회 들어가면서 이제 계속 하고자 했던 부분들은 이런 좀 열악한 환경 속에서 창작 활동을 하는 부분들을 좀 확대시켜 나가고 접점들 좀 찾자라는 부분들에 대한 고민들을 계속 하게 되는데, 그래서 아마 작년 같은 경우에는 그 공공 공간들을 좀 활용해서 이 아동 청소년들 공연 활동들을 할 수 있는 공간들을 좀 확대해 나가자라는 연구 영역도 좀 진행을 하고, 또 그것과 관련된 이제 토론도 좀 진행이 되고, 그리고 그 이후에는 뭐 올해 들어와서는 사실은 저는 어쨌든 뭐 코로나19 팬데믹이 끝나고 난 이후에는 어떻게 할 거냐라는 부분들이 오히려 지금 상황에서는 이 참고 있었던 어떤 수요에 대한 부분들도 있을 건데, 준비 안 하고 있으면 또 이 부분들에 대해서 그냥 또 어떻게 할 수 없이 또 지나가 버릴 수도 있다라는 생각 때문에 좀 그런 접점들을 늘려나가는 부분들을 좀 공공 쪽에서 좀 준비를 좀 하고, 창작자들이 활동할 수 있는 거점들을 좀 마련하는 부분들을 좀 이제 의회 차원에서 얘기도 좀 하고 있고, 그래서 뭐 경기도 단위의 이제 광역 단위의 문화재단, 또 같이 기초 단위의 이제 문화재단하고 좀 연대해서 좀 그런 공연 공간들을 지속 가능한 방법들을 좀 해야 되겠다. 왜냐면 축제는 사실은 어떻게 보면 그 기간, 또 준비 기간이 있지만 그 기간에 단발적으로 이루어지는 부분들이지만 연중으로 이 부분들이 사업들이 좀 이루어지고 공연들이 이루어지고, 그리고 접점들을 통해서 관객들을 찾아가는 부분들에 대한 작업들을 좀 하는 부분들을 사실은 저희는 이제 뭐 저희라기보다 이제 경기 인형제는 완전히 이제 순수 민간 쪽이겠지만 공공에서 이런 부분들에 대한 지원들을 해줘야 된다라는 부분들의 생각을 좀 갖고 있기 때문에 그 부분들에 대한 접점을 늘리기 위해서 한 서너 군데, 경기도는 한 서너 군데의 접점들을 하자고 이제 기초 단위의 문화재단이나 그다음에 그 부분을 경기도 단위, 광역 단위의 문화재단이 좀 연대해가지고 이 부분들을 지금 가능하다면 뭐 하반기에라도 우리가 코로나에 대한 부분들을 극복하고 지원하기 위해서 여러 장르에 대한 지원들, 정책들이 되게 많이 나오고 있거든요. 결국은 문화예술 쪽, 공연 분야 쪽도 당연히 이 부분들에 대한 것들을 지원해 줄 수 있는 부분들 찾아서 해주는 게 맞고, 그 목소리들을 좀 전달해서 그런 공간들에 대한 부분들을 좀 마련하고 그 부분들에 대한 활동들을 할 수 있는 이 부분들의 기본적인 어떤 베이스를 좀 한번 조성해보자, 그런 분위기를 좀 조성해보자라고 얘기를 좀 하는데, 다행히도 그런 부분에 대해서는 뭐 다들 공감들은 좀 하고 계시는 것 같아요. 그래서 이제 집행부 쪽이나 이런 부분들도 좀 하는데, 문제는 이제 매번 느끼는 거지만 이게 생산자, 창작자들 분들도 같이 여기에 좀 연대해서 같이 힘을 싣고 같이 이야기들을 해나가야 될 필요가 있는 것 같아요. 근데
뭐 공공에서 해줄 것들 아니면 지원해 줄 것들을 기대하는 것들이 아니라 다른 장르를 보면 되게 적극적으로 이 부분을 어프로치하고 있거든요. 그래서 이런 부분들이 같이 좀 함께 한 목소리를 좀 내는 부분들에 그래서 같이 연대하고 같이 이야기하고 같이 논의하고 하는 부분들이 좀 필요할 부분들이 있을 것 같다는 생각을 좀 해보고 있습니다. 그래서 지금 말씀에서 지금 방금 마지막 말씀에서 연대를 하는 것이 창작자들과 이런 공공기관 이런 연대를 말씀하신 건가요? 어디에 아니, 연대? 창작자분들도 좀 어렵고 힘들지만 이 시기에 좀 같이 연대해서 뭐 생각 아이디어도 정리하고 아니면 어떤 지원에 대한 목소리도 좀 같이 하고 왜냐하면 다른 장르나 네네. 다른 분야들보다 되게 비교적 되게 조용한 상황인 것 같아요. 제가 느끼기에는 인형극. 다른 부분들 그렇죠. 이 아동 청소년극을 하시는 분들 전반적으로 그리고 다른 장르 물론 우리 사회가 어쨌든 제조업 기반의 이 사회 시스템 구조를 갖고 있어서 지원도 거기 중점적으로 가 있는 건 사실이긴 하지만 사실은 문화예술이라는 장르를 물론 이제 우리 같은 공공 쪽에서 바라보는 것 역시도 이제 필요할 때는 조금 지원을 하지만 이런 긴급한 상황이면 우선적으로 이제 배제되는 이 분위기도 되게 있거든요. 사실은 그런 부분들을 좀 같이 한 목소리로 이야기를 할 수 있는 그런 시간들이나 공간들이 좀 마련을 계속 해야 될 부분들이 있는데 이 부분들은 사실은 공공 쪽에서 그 부분들을 좀 추진도 하지만 민간 쪽에서 스스로들이 이제 좀 연대하셔서 이 네. 부분들에 대한 제안도 하고 찾아도 가고 네. 같이 하는 것 속에서 좀 이렇게 함께 할 수 있는 부분들이 생기지 않을까라는 생각을 좀 해봅니다. 왜냐하면 뭔가 지원을 좀 하려고 하더라도 이 현장의 상황들을 이 정책을 위반하는 사람들이 모르고 있으면 사실은 그 목소리들을 전달해서 반영시키기가 되게 어렵거든요. 그런 부분들이 좀 있었으면 좋겠다라는 생각을 지금 하고 있고 저희는 네. 어쨌든 2021년은 정상적으로라도 작게라도 정상적으로도 하는데 작년에 뭐 비대면에 대한 부분들을 제재하고 있었다면 올해는 그것까지 포함해서 어떻게 해서든지 활동들 그러니까 공연을 할 수 있는 분위기는 어쨌든 만들어 보자라는 것들을 좀 추진해 보려고 이제 경기미역대는 좀 준비하고 있습니다. 네. 지금 저희 선욱형 예술 감독님이 오늘 한 50분 경에 나가셔야 된다고 미리 말씀해 주신 게 있어서 한 가지 더 사실 인형극제 춘천 인형극제가 또 좋은 소식이 있습니다. 이 와중에 그쵸? 작년에 저희가 또 인형극제에서 상을 받았고 한 요 부분 그래서 올해 인형극제는 어떻게 지금 준비를 하고 계시고 어떻게 전망하고 계시는지 좀 말씀을 미리 해 주시면 어떨까요? 가시기 전에 시간이 얼마 감독님 가셔야 되니까. 네, 죄송합니다. 회의가 잡혔을 때도 제가 미리 말씀을 드렸어요. 오늘부터 시작되는 아카데미가 있어가지고 제가 매주 월요일 저녁 7시에 강의를 해서 모든 참가자분들한테 조금 양해를 구합니다. 분명 코로나가 지금 끝나지 않을 것이다라는 예상은 모든 분들처럼 저도 생각을 하고요. 그래서 저희 축제 계획 자체가 A안, B안으로 지금 나누어서 이제 하고 있는데 그래도 대면 축제를 저희는 지향을 하기 때문에 사계절 축제로 이번에는 좀 더 분산 개최로 지금 기획은 했어요. 저희 5월 달에 시작으로 12월까지 쭉 계획은 잡혀 있습니다. 이제 그 중에서 한 가지를 조금 더 신경을 쓰고 싶은 게 웬만한 위험에서는 그래도 공연을 할 수 있는 환경을 만들자 그래서 저희들끼리는 안전극장이라고 해서 저희 축제 야외극장에 보면 아직 덜 개발된 야외극장이 한 군데 있어요. 솔밭극장이라고. 지금 어떤 디자인이라든가 기획은 어느 정도 다 끝났는데 감염병 그리고 뭐 우천시 비 그래서 천정이고 가설 형태인데 약 적정한 1.5m, 2m를 띄우고 아크릴판을 설치하고 그늘막을 설치하고 해서 약 뭐 적게는 50명, 많게는 100명까지도 수용할 수 있는 안전극장을 만들어서 웬만하면 대면 공연으로 관객들을 만나자. 지금 저희들이 그렇게 어렵게 작년 말에도 그렇고 올해도 그렇고 미니 축제를 해보면 아이들 다 마스크 쓰고 학부형들이 오세요. 그때 그 모습들을 보고 제가 이 와중에 하는 우리도 대단하지만 참 저분들도 대단하다라는 생각을 이제 얘기들을 저희들이 했거든요. 그 얘기는
지금 너무 목말라 있고 너무 절망이 오래되고 있고 하기 때문에 올해 또한 저희는 어떤 형태든지 최악의 상황이 아니면 대면 축제를 해보자. 결국 안으로 들어가기는 사실 저희 대극장은 500석, 700석이어서 충분히 이때에 앉으면 안전한 극장인데 정부라든가 우리 국민들의 그런 인식도 조금은 전환하는데 저희가 좀 힘을 써야 되지 않나. 우리는 떠드는 샤우팅하는 극장이 아니라 전부 마스크를 하고 공연을 하기 때문에 공연자들만 뭐 선 검사를 한다거나 충분한 어떤 안전 대책을 확보해서 웬만하면 올해는 실내도 안전 조치를 해서 실내 공연도 대면으로 하고 야외도 할 수 있는 그런 쪽으로 지금 기본 방향은 잡고 있습니다. 네. 네, 감사합니다. 그 예산 부분이 제가 되게 궁금한데요. 전체적으로 저희 네. 이제 기관이나 이렇게 이제 축제에 그 해에 쓰여지는 그 재정 예산이 있잖아요. 작년에 네네. 그런 팬데믹에도 이미 이제 책정된 그 상정된 예산들이 있는데 실제 뭐 이것저것 취소하고 변경하고 하면서 실제 작년에 상정됐던 예산들은 다 쓰인 건가요? 왜냐면 네. 춘천문화재단도 인형극 그렇고 인형극제, 기념극제 이렇게 야시태지 이렇게 다 그대로 쓰였나요? 네, 인형극제 같은 경우는 소액 반납했을 뿐 거의 소진을 소액 했습니다. 반납. 12월까지 계속 축제를 이어서 하면서. 네, 네, 네. 쉼없이 하셨죠. 네, 알겠습니다. 그러면 감독님 지금 50분 네네네. 거의 됐고요. 예. 나머지 그 춘천인형제 저는 저희 조윤산 또 이사장님이 네네, 계셔서 이사장님 나머지 부분들 말씀해 주실 수 있을 것 같아요. 그다음에 저희가 보고서도 있으니까 저희 올해 남은 시간 얘기된 것들 다시 전달드리겠습니다. 네, 다시 한번 죄송하고 감사합니다. 네, 다시 네. 인사드리겠습니다. 예. 네. 그래서 사실 지금 팬데믹이 그 생존의 위기였던 거잖아요. 어떤 일부 극한, 특히 이제 문화예술계에서도 생존의 위기. 저는 개인적으로 생존의 위기 안 몰렸단 말이에요. 너무 바빴고 처장님도 바빴고 조연산 대표님도 바빴고 우리들은 되게 바빴는데 분명 우리가 함께 일하는 일부분의 생존에 진짜 부딪혔었던 우리는 이제 문화예술인들이었을 텐데 저는 이제 그게 지금 조금 전에 드렸던 질문이 이제 궁금했었어요. 그들이 이쪽 저쪽에서 그들은 다 취소가 됐었고 우리는 그들과 함께 하는 곳에 예산이 있었던 것들인데 이게 어떤 프로그램 안에서 그러니까 변경된 프로그램, 춘천 인형극제에서는 어떤 프로그램으로 변경이 되면서 아티스트들이 그나마 그 예정됐던 행사들을 변경해서 치르고 뭐라고 해야 되죠? 개런티라고 해야 되나요? 소정에 이런 것들을 최소한도로 가질 수 있었는지 이런 부분들이 여력이 좀 있지 않았나. 정말 우리 특히 인형극인 또 여기 그 아시태지에 관련됐었던 이제 축제 취소됐던 그 극단들 이런 사람들이 작년에 실제 재정적인 부분이 어떻게 됐었는지 그게 너무 궁금하고 그 전체 부분들을 우리 김석홍 사님이 예경이 어떻게 작년에 그 팬데믹에서 그런 지원들 어떻게 갔었는지 크게 말씀해 줄 수 있을까요? 네, 죄송합니다. 뭐 질문이 워낙 커서 제가 다 커버가 안 될 것 같지만 그래도 좀 말씀을 드리겠습니다. 그 예경 자체는 사실은 이런 지원 기관인데 이 팬데믹을 전체적으로 이렇게 지원하는 기관은 아니었어요. 아니었고 실은 지금 하고 있는 거는 이제 팬데믹이 조금 잦아들었을 때 그 공연 쿠폰 일종의 이제 할인 정책 그 쿠폰과 전시 쿠폰 그 사업을 지금 하고 있고요. 한창 그 팬데믹이 왔을 때는 뭐 저희는 이렇게 저희보다는 예술인 복지재단이라든가 중앙정부 차원에서 예술인 복지재단, 그다음에 문화예술위원회, 그다음에 광역에는 여기 경기도 계시지만 뭐 서울문화재단이라든가 광역재단에서 좀 항상 지원은 부족하지만 다양한 지원이 있었던 걸로 제가 파악하고 있고요. 그 지원은 사실은 크게 한 3개, 4개 카테고리로 좀 나눌 수 있을 것 같아요. 그러니까 그야말로 재정 지원해 주는 거. 그다음에 사실은 공연들 못 하니까
인력들이 사실은 이제 뭐 실업이 된다든가 잡을 잃는다든가 할 때 이제 고용 지원 뭐라든가 그다음에 또 하나는 이렇게 그 요즘 그 대면 공연이 안 되니까 뭐 영상 공연처럼 이렇게 구조적인 우리 어쨌든 공연기 구조적인 변화가 있는데 지원하는 거 한 크게 세 가지 정도로 나눌 수 있을 것 같은데요. 재정 지원은 사실은 뭐 문화예술위원회에서 다양한 지원을 했던 것 같아요. 뭐 창작 활성화 지원이라든가 이 보면은 제일 이제 죄송한데 복지재단하고 이제 위원회를 위주로 말씀드리면 복지재단에서는 이제 창작 준비금 지원이라고 그게 한 400억 규모인데요. 이게 이제 그 예술인 활동 증명을 한 분이 이제 어렵게 됐다는 거가 되면 한 300만 원 정도 창작 준비금. 그러니까 이게 무슨 창작 그러니까 어쨌든 준비금이라는 게 뭐 생활할 수 이제 버틸 수 있는 300만 원 정도를 지원한 걸로 알고 있어요. 한 15,000명 정도 지원을 받은 걸로 제가 알고 있고요. 뭐 정확하게 결과는 제가 지금 정확히 모르는데 그다음에 그 융자 생활안정 대출을 융자를 했어요. 약간 저리로 1,000만 원 한도로 해서 복지재단에서 그런 지원을 했고 문화예술위원회는 예를 들어서 뭐 대관료 지원이라든가 민간 소극장 긴급 지원이라든가 뭐 그다음에 이제 공연예술 이제 인력 지원 사업을 좀 했어요. 이거는 이제 아까 말씀드렸듯이 고용 지원 고용을 좀 안정화시키고 했는데 이거는 이제 각 협회를 통해서 지원한 걸로 알고 있어요. 약 한 월 180만 원 수준에 5개월에 한 3,000명 정도 지원을 결과는 모르지만 그런 지원한 걸로 알고 있고요. 그 외에 무슨 중앙정부 차원에서 뭐 교육 지원, 교육진흥원이라든가 뭐 공예 디자인이라든가 지역문화진흥원이라든가 각 역할이 있는 그 공공기관들이 있기 때문에 그 역할 속에서 지원을 했고 전체적인 거 아까 말씀드렸듯이 복지재단하고 위원회가 사실 지원에 주도를 했죠. 물론 그 중소기업 벤처기업진흥원 같은 데서는 이제 총괄적으로 산업적에서 그러니까 공연단체도 중소 기업인 부분이 있잖아요. 다는 아니지만 뭐 소수지만 그런 이제 총괄적인 지원도 물론 했지만 문화예술 부분은 그렇게 했고 예를 들어 서울시 같은 경우는 이제 서울문화재단에서 그 대표적인 게 공연업 회생 프로젝트라고 이런 것들도 하고 그다음에 그 기획활동 긴급 지원이라든가 다 근데 이제 소액들이에요. 200만 원 정도 수준 소액들을 많이 했고 그다음에 뭐 온라인 공연 대관 지원이라든가 이런 거를 많이 했던 것 같고 대부분 그 아까 말씀드렸듯이 그 지원금 기지원금들은 뭐 공연을 하게 돼 있으면 그게 이제 동영상으로 만들어서 공연을 한다든가 중계를 한다든가 저 예경도 그 해외 사업들을 많이 하는데 해외 갈 수가 없잖아요. 그것들은 그런 경우는 이제 그거를 이제 회수하지 않고 지원금을 회수하지 않고 그 비용으로 이제 홍보 동영상을 만들어서 그걸 이제 소진하게 한다든가 그렇게 해서 어차피 뭐 해외 공연은 못하지만 해외에 내 단체 활동을 알릴 수 있게 동영상을 만든다든가 이게 사실은 평상시는 그 동영상을 잘 만들기가 없고 홍보 영상을 만들기가 사실은 쉽지는 않아요. 홍보 영상 지원 같은 지원금이 흔하지는 않거든요. 이럴 때 사실은 좀 뭐 대안으로서 좀 그런 것들을 지원 지속했던 것 같습니다. 물론 이런 것들이 다 항상 부족하고 적절치 않은 부분도 있어요. 예를 들어서 뭐 가장 뭐 비판적으로 얘기하는 거는 실질적으로 정말 우리가 피해가 얼마나 당장 있었는지를 당장 급하게 알기가 어렵거든요. 저희도 무슨 그런 통계 자료를 내고 하는데 그게 이제 시간이 걸리고 저희가 뭐 통합 전산망이라는 시스템이 있는데 그건 되게 이렇게 참여가 한정적이고 그래서 정확하게
지금 어느 정도 빠른 시일 내에 예술가들 어떤 피해를 받는지가 사실은 예, 참 쉽지가 않아서 그런 것들 이제 있는데 바로바로 즉각 지원해야 되고 또 한편으로는 대부분은 아니다. 일부 지원들은 이제 결과물을 만드는 지원, 창작 지원에서 창작했는데 사실은 팬데믹 상황에서 창작 자체가 힘들잖아요. 그러니까 지금 어쨌든 창작할 수 있는 여건, 버틸 수 있는 그런 자금, 그러니까 소위 말해서 결과물을 내지 않는 지원들이 더 많아야 되는데 내지 않아도 이제 가능한 지원들이 많아야 되는데 초창기에는 그런 것들이 아주 많지는 않았지 않았나 그런데 조금 좀 비판, 반성 이런 걸 좀 해봅니다. 네, 조금 제가 보완해서 조금 네. 말씀을 드리고 싶은 게 있는데요. 아까 저는 이제 아스테이지 경우에 축제 2개 이제 공연에 대한 이야기로 질문을 하셨기 때문에 그것만 말씀드렸지만 아스테이지가 축제만 하는 기획회사는 아니거든요. 그러다 보니까 저희는 이제 이 활동하는 회원들에 대해서 관심을 가질 수밖에 제일 중요한 게 그것이고요. 그래서 사실 제일 중요한 팬데믹 때 저희가 했었던 것 중에 하나는 여기 계신 이제 인형극 협회에서도 적극 협조해 주셔서인데 저희는 1월 30일부터 미리 이제 1월 말에 그 겨울 축제 끝나자마자 딱 그렇게 코로나가 발생했었을 때 바로 준비를 해서 1월 30일부터 사실은 실태조사 앙케이트를 돌렸어요. 설문지를요. 그래서 그때 저희에게 접수된 건 저희 홈페이지에도 게시가 되어 있고 다 이제 공유를 시켜드렸는데 그 유니마 코리아에서도 21개 단체가 지금 접수하셨었고 인형극 협회는 또 25단체 그리고 그 외에는 이제 저희 아스테이지 관련된 단체들이 한 100여 단체가 하셔서 사실은 6월 14일까지 5차례에 걸쳐서 실태 조사를 했고 그때 할 때마다 1차, 2차, 3차, 4차, 5차가 나올 때마다 그 결과를 계속해서 각 재단, 전국에 있는 재단과 문체부, 그 다음에 예술위원회, 예경에 전부 다 보냈어요. 그래서 사실 저는 지금 이 자리가 퍼펫 중심으로 얘기를 하고 있기 때문에 저희가 생각하는 대상층인 아동 청소년과 약간 이제 교집합이 있지만 또 어느 쪽으로 치우쳐 계실지 몰라서 아동 청소년 대상층으로 해서 좀 말씀을 드리자면 저희는 코로나 때 나름의 긍정적인 부분은 어떻게 해서든 아동 청소년을 대상으로 한 공연이 더 피해 사례가 컸다라는 걸 증명해냈다고 생각해요. 그 결과 서울문화재단에서도 아동 청소년 극이라는 것을 분리해서 창작 그 코로나 특별 예산을 편성을 했고 그리고 서울시에서 공연업 회생 프로젝트라는 걸 했었을 때도 사실 최초에는 아동 청소년 분리가 안 돼 있었어요. 근데 제가 연락을 해서 엄청 항의를 했어요. 엄청나게 항의를 하고 우리 회원들 다 성명서 내겠다라고 했었을 때 바로 그 며칠 사이에 분리를 해서 저희 쪽만 분리해 주셨고 그리고 문체부도 이제서야 장래에 있어서 아동 청소년은 분리가 돼야 된다라는 인식을 하기 시작을 했고 그 결과 사실은 2019년 10월부터 준비했었던 건데 아동 청소년 공연 실태 조사를 저희가 예술위원회하고 공동으로 진행을 하는 걸 준비를 하고 있었어요. 물론 그 타이밍에 김강식 의원님도 공연장 관련된 걸 그러면 해보시겠다. 그래서 경기도는 공연장 중심으로 갔고 저희는 예술가들의 실태 조사를 준비를 했고 그래서 작년에 저희 한 인형극 협회에서도 굉장히 도와주셨고 해서 한 150개 단체를 실태 조사를 적극적으로 저희 회원들이 코로나 여사하신 것 같아요. 다 시간들이 있으셔서 그 실태 조사를 그게 한 번 실태 조사하면은 그 설문에 답하느라 30분 이상 걸리는데 다 해주셨어요. 너무 적극적으로. 그래서 저희 그 자료가 나왔습니다. 그랬고 또 그 그래서 이제 이 5월에 발표가 날 예정으로 이미 지금 발표가 났는데 작년에 노력을 해서 아동 청소년 쪽으로 공연예술 쪽 지원서 5억을 땄어요. 중앙 예산을요. 그때 김강식 의원님이 더 딸 수 있게 도와주셨는데 더 증액은 못 됐지만 어쨌거나 됐고 근데 김강식 의원이 안 끝났어요. 올해 더 증액하는 거 저희 노력해야 돼요. 그래서 그게 이제 됐어요. 그러니까 사실은 저는 코로나 팬데믹 상황에
저희의 역할과 그다음에 어떤 피해가 있었는지를 그래도 목소리를 조금은 냈다. 그래서 좀 위치를 좀 잡기 시작했다. 이런 생각이 듭니다. 그동안에는 연극이라는 카테고리 안에 그냥 묶여버린다든지 이랬다가 대상으로 분류되기 시작한 건 이제 올해가 처음이지 않나. 그래서 예술위원회에서도 그동안 공연예술 파트에서 요번 그 예산을 다루는 게 아니라 별도로 지금 편성을 했거든요. 그래서 향후에는 어떤 그 진흥법이든 어디에도 이게 들어가는 작업까지 해야 되지 않나. 그 설명을 조금 드리고 싶었습니다. 네. 그리고 감사합니다. 네. 네, 혹시 시간이 되면 그 지원 기관으로서 저희 재단이 했던 것이랄까, 아무튼 그 작년에 어려웠던 상황에서 예술가들의 그 예술가들을 위한 지원 사업에 대한 걸 몇 가지 좀 말씀드리고 싶은데, 저희는 이제 그 좀 전에 그 말씀해주신 분께서 어떤 리서치와 실태 조사를 하셨다는데 그게 사실은 굉장히 중요하거든요. 그리고 지역에서도 역시 마찬가지로 우리 지역 예술가들의 생태계에서 어떤 구조로 되어 있고 지금 어떤 상황에 놓여 있는가, 이제 이런 것들에 대한 의견 수렴을 좀 하는 게 필요하겠다. 그래서 저희는 사실 마음 같아서는 그 지역 예술가분들의 어떤 도움이 필요하신 분들을 현황을 알게 되면 긴급재난지원금처럼 예술가들에게 좀 더 긴급재난지원금이 필요하지 않나 하는 생각을 많이 했는데 실질적으로 그렇게 나갈 수 있는 상황은 안 되고 이제 보조금이라는 게, 그래서 그 지역의 실태조사와 현황을 알아보기 위해서 릴레이 간담회를 계속 진행을 했었어요. 그래서 한 번에 여러분을 모실 수는 없었기에 7명, 뭐 8명씩 해서 계속 한 7번의 이제 라운드 테이블 열면서 50여 명의 이제 예술가들을 모시고 실질적으로 피해들을 이제 얘기를 듣고 무엇이 더 그러면 이제 좀 보완이 필요한 건가, 이 팬데믹 이후에 어떻게 해야 될 것인가 하는 많은 얘기를 나누면서 저희들은 저희들대로 지역의 문화정책을 고민할 수 있는 의견들을 받으면서 이분들께는 이제 자문비처럼 이렇게 좀 회의비를 좀 드렸습니다. 이제 그게 어떤 의미가 있냐면 실질적으로 기초지자체 같은 데서는 뭐 10만 원, 뭐 20만 원이 적은 정도의 현금 지원을 하는데 그게 이제 저희들 안에서는 어쨌든 회의비나 자문비 정도로 커버될 수 있는 비용이기도 해서 저희들은 의견 수렴도 하면서 좀 예술가분들에게 좀 그렇게 좀 지원이 될 수 있는 부분이 없을까 해서 계속해서 이제 그런 간담회를 좀 열었었던 부분이 있었고, 그리고 이제 저희는 또 이제 공연장을 운영하면서 이제 기획 공연이라든가 또 예술단이 있어서 협연을 이제 공연이 있다든가 하는데 거기서 느꼈던 실질적인 상황들은 팬데믹 때문에, 그러니까 코로나 때문에 어쩔 수 없이 문을 닫고 그게 한 3주 전 혹은 뭐 급하게는 뭐 일주일 전에도 이렇게 결정이 나는데 양쪽 다 그 불가항력적 상황이다 보니까 이미 예정되어 있던 협연자랄까 공연자들에게 비용을 지불을 안 하는 경우가 많이 있었어요. 이게 이제 불가항력적 상황이므로 그 초청한 공연장에서는 기본적으로 이제 그 출연료를 주지 않고 그냥 행사가 취소되는 경우가 많이 있었던 것 같아요. 근데 이제 일단은 저희들은 최소한 뭐 일주일 전이나 열흘 전 이런 어느 정도의 가이드라인을 가지고 비용의 한 40%, 50% 정도까지를 커버해서 공연은 이루어지지 않았지만 최대한 그 어떤 개런티 부분의 일정 부분을 좀 지원하는 쪽으로 했는데 그 얘기를 들어보니까 이제 다른 데서는 그렇게 하지 않고 일방적으로 다 취소가 되거나 전혀 어떤 그 공연하지 못하는 것에 대한 비용들을 공연자들이 아예 보상받지 못하고 끝내는 경우가 많이 있었더라고요. 그래서 그런 부분에서도 이렇게 공연장을 갖고 있는 초청하는 기관 쪽에서의, 물론 이거는 뭐 불가항력적 상황이긴 하더라도 상호 간에 어쨌든 창작자나 예술가들에게 일정 정도 피를 좀 그 보상해 줄 수 있는 계약들을 좀 정리해내는 게 필요하지 않을까, 좀 하여튼 그런 생각이 들었습니다. 저희들이 그런 상황들을 많이 맞으면서 좀 일정 정도 이게 아티스트를 위한 계약들이 좀 정리가 되어야 되겠다 하는 생각들을 좀 했습니다. 그
이제 저희 여기 이제 계신 분들이 이제 기관 형태가 조금씩 이제 다르면서 이제 다양하기도 하고 공통되는 부분들도 있는데요. 그러니까 팬데믹으로 인해서 그 예정했었던 많은 사업들이 취소, 연기 아니면 형태나 내용을 변경해서라도 어떤 일을 저희가 한 거잖아요, 작년에. 그랬을 때 지금 앞으로 팬데믹이 어떻게 될지 아직은 우리가 알 수는 없지만 팬데믹이 있건 없건 향후 작년에 시행했었던 그렇게 변경도 하고 어거지로도 이렇게도 만져보고 했었던 그런 것들 중에 앞으로 팬데믹 상황 없이 이거는 그렇게 해서 시작을 했지만 괜찮다. 앞으로 이런 식의 어떤 정책, 이런 식의 프로그램, 이런 식의 행사 이것들을 좀 더 적극적으로 해나가야 될 부분이 있다라고 했었던 경험에서 좀 긍정적인 부분의 행사, 사업, 정책 이런 것들이 조금 있나요? 어떻게 저 먼저 말씀 조금 네. 드릴까요? 저는 아까도 말씀드린 것처럼 저는 공연의 영상화가 굉장히 긍정적으로 저는 판단을 했고요. 다만 기존에 만들었던 공연을 그대로 찍는 것은 아니라고 생각을 하고요. 영상화할 것을 염두에 둔 공연이 필요하다고 생각을 해요. 공연의 형식이. 혹은 아니면 정말 진정한 라이브성이 보여지는 어떤 형태. 그렇다면 수요도 있다고 판단을 했어요. 왜냐하면 저희 이번에 지난 여름과 겨울을 통해서 해보니까 저희가 이번에 그 티켓을 사실은 3개월 전에 겨울 축제의 경우에 3개월 전에 티켓을 오픈해야 되는데 그렇게 오픈을 못 하고요. 20일 그러니까 3주 전에 오픈을 했어요. 그래서 사실은 홍보가 굉장히 많이 적극적으로 되지 않았죠. 그럼에도 불구하고 저희가 유료가 티켓이 거의 900장 육박하게 팔렸어요. 영상이. 근데 그 대부분을 보면 너무 굉장히 광범위하게 펼쳐져 있더라고요. 그리고 정말 지역에서 오고 싶은데 못 오는 엄마들이 전화를 하셔서 아이에게 그 혜택을 주기 위해서 연락을 주시는 걸 보고 저는 굉장히 가능성을 봤기 때문에 앞으로의 모든 축제는 반드시 영상의 공연도 포함을 시킨다. 이렇게 지금 계획을 아예 잡고 있고요. 그러니까 대면도 하지만 비대면도 한다. 이렇게 두 개를 동시에 잡는다고 판단하고 있고 해외 공연도 라이센스 문제나 같이 협의가 되면 영상으로 소개하려고 생각하고 있어요. 그래서 네, 그리고 두 번째는 저희가 겨울 축제 때 그 넥스트 제너레이션들을 모아서 영상으로 컨텐츠 만드는 걸 해봤어요. 굉장히 재밌었어요. 그 시간대가 맞지 않아서 막 하는 것, 그리고 끝나고 파티도 영상으로 하고, 그래서 그런 넥스트 제너레이션 영상으로 하는 컨텐츠 제작하는 방식도 반드시 비행기 타고 오지 않고도 하는 방법도 같이 동시에 진행해 볼 가능성이 있다라는 거를 하나 얻었고요. 세 번째는 저희가 세미나나 포럼을 하는 것도 안 모이고 하는 게 더 좋은 것 같아요. 안 모이고 영상으로 하니까 더 집중력도 좋고 전달도 잘 되고 또 참여율도 높고 그래서 제가 세미나나 포럼을 굳이 얼굴 보고 안 해도 되겠는데? 뭐 이런 생각도 들어서 저는 모든 사업에 그 영상과 이거를 좀 섞을 계획입니다. 다만 아까 예산 말씀을 하셨는데 그만큼의 예산에 이 포함이 돼야 되는 거예요. 그 영상을 유지할 예산이 별도로 포함이 돼야 되잖아요. 그것은 좀 굉장히 불편한 사안인데 문제는 국가가 예산이 지금 축제 예산 지원이 너무 줄고 있어서 사실은 굉장히 큰 고려 사안입니다. 그래서 저는 지금 여러 가지 각도로 좀 고민을 하고 있습니다. 이상입니다. 네. 그 영상화 관련해서 저도 투트랙으로 움직인 게 맞다. 기본적으로 공연 예술은 이제 대면이 사실은 필수이라고 생각하고 다만 투트랙으로 움직였을 때 우리가 잠재적인 관객이나 이 물리적 거리를 극복할 수 있는 그런 확장성은 있다라고 생각은 하고 지금 말씀하신 것처럼 그러나 이제 영상화에 대한 예산들을 단체가 끌어안았을 때 부담들이 사실 굉장히 큰 부분이라 그런 게 해결이 돼야 될 것 같은데 저희 이제 춘천이나 이렇게 지역의 입장에서 봤을 때 저희가 이제 블랙박스 시어터 공연장을 하나 갖고 있는데 사실 그 공연장이 애초에 조금 너무 작게 만들어졌어요. 그래서 한 90석짜리 이제
2층까지 하면 120석짜리인데 사실 블랙박스 시어터 공연 이 공연장을 그 영상 촬영이 가능한 하드웨어들을 넣어놓고 좀 극장 자체가 촬영이 가능하도록 어떻게 하드웨어를 바꾸는 상설적으로 거기가 촬영이 가능한 공간으로 바꾸는 것도 저희 기관 같은 데서는 좀 고민해 볼 필요가 있다. 그래서 이제 이거는 근데 이제 저희들도 준비하려면 큰 돈이 들어가는 부분이긴 하겠지만 지역 예술단체들이 이제 영상화 작업을 하는 것에 대해서 지원을 하는 차원에서의 극장의 변형, 영상 촬영이 가능한 극장, 공연장, 공간을 만들어내는 것에 대해서 좀 미션처럼 고민이 주어지긴 했습니다. 저희들 그 고민을 하고 있습니다. 저희 그 춘천인형극제가 작년에 상 받았죠. 작년 말에. 올해 상도 있고. 그 되게 도대체 이 다들 어려웠었던 곳에서 결국에 1등을 했어요. 그쵸? 그 네. 상황을 좀 네네. 뭐 앞서서 앞에 이제 다른 무엇을 분들 하셨길래? 말씀해 주셨던 거에 다 이제 담겨 있는 건데요. 다 이제 코로나 상황은 다 똑같이 맞았고 다들 어려움을 겪었는데 이제 그 상황을 헤쳐가는 방식하고 연대하는 것 그런 거가 조금 잘 좋게 평가를 받았던 것 같아요. 이제 예를 들어서 춘천인형극제를 하는 데 있어서 그냥 코로나 상황이 왔으니까 이거를 뭐 그냥 뭐 하자 하지 말자 아니면 뭐 영상으로 하자 이런 식으로 접근하는 게 아니라 그 단계마다 이제 이걸 직접 시행하는 그 예술가들과 그리고 이제 재단법인 춘천인형극제뿐만이 아니고 뭐 문화재단, 춘천 지역예술가 그리고 특히 이제 사실은 시의 의지나 도움이 굉장히 절실하게 필요한 부분이잖아요. 저희가 하고 싶다고 해도 뭐 예를 들어서 무조건 극장을 그냥 셧다운 해버리면 안 되고 아니면 집합금지를 이제 뭐 강력하게 이렇게 시의 어떤 정책이나 이런 저기로 내려버리면 저희가 움직일 수 있는 그런 저기가 없어요. 근데 이제 이런 거를 그냥 이렇게 무조건 이렇게 하는 게 아니라 같이 고민하고 방법을 최대한 끝까지 끝까지 방법을 찾아보려고 계속 머리를 맞대고 그 방법들을 계속 찾았던 것 같아요. 그래서 힘들었지만 뭐 맨 처음에는 이제 그 규모나 방식들을 굉장히 춘천인형극제 작년 2020년도 춘천인형극제는 굉장히 다양한 방식과 형태로 하게 됐거든요. 이제 그거는 처음부터 우리가 계획했던 게 아니라 코로나 상황이 계속해서 급변했잖아요. 그러니까 아마 이제 방지영 이사장님도 되게 공감하실 텐데 그때마다 진짜 며칠을 남겨두고서도 그래 그럼 이번엔 이렇게 바꾸자. 그러면 그런 방법들에 같이 고민해주고 시에서도 또 재단법인에서도 그리고 창작자분들도 그런 이런 비상 상황이니까 그런 거에 대해서 같이 공감해주고 방법을 찾으려고 노력했던 것. 그런 것들이 주요해 그래도 좀 좋은 평가를 받아서 작년에 이제 그런 결과들이 있었던 게 아닌가 그렇게 생각해요. 그래서 중요한 거는 방향과 의지가 가장 중요하다. 뭐 하고 나서 보니까 그랬었던 것 같습니다. 저희는 이제 이런 다른 특히 이제 유럽의 주요 이제 문화예술계 상황들을 보면 한국은 비교할 수가 없어요. 지금 팬데믹을 통해서 우리가 어떻게 극복하고 어떻게 문화예술계들이 진짜 대응해 왔는지가 이게 100장을 써도 부족할 정도로 어마어마한 대응들을 다 각자 너무 잘하셨더라고요. 그러니까 프랑스, 영국, 독일, 네덜란드, 스페인, 이태리 그러니까 뭐 문화예술계의 좀 중심이라고 하는 이곳의 상황은 물론 팬데믹이라고 하는 상황 자체가 우리보다 굉장히 훨씬 더 이제 처절했었고 근데 그거를 떠나서 지금 현재까지도 그런 이제 공공이 같이 이 팬데믹을 대응하는 데 있어서 개인주의화됐던 이 서구 사회의 민낯이 확 드러났던
1년을 보냈던 것 같아요, 그곳에서. 그래서 이제 하다못해 그 마스크를 쓰네 안 쓰네부터 시작해서. 근데 지금도 여전히 이제 뭐 영국의 변이, 그 바이러스 변이가 또 다시 들어갔다 나갔다. 그 강도만 달랐지만 우리도 똑같이 겪었는데 지금 1년을 겪고 나니까 아티스트들이 거기는 어땠냐면 임기응변적인 아니면 대처 이런 것들이 되게 조금 저희보다 느린 것 같아요. 굉장히 느리고 새롭게 바꿔야 되는 부분에 대해서 고민이 많아요. 이게 이래도 되나 안 된다. 그래서 우선은 셧다운 됐었던 완전히 봉쇄된 상태에서 그리고 대면 예술만을 고집을 국가도 기관도 아티스트 스스로들도 대면이 아닌 것은 대면 예술이 아니다라고 하는 이 궁극적인 이 부분에 대한 걸 깨치지를 못한 것 같아요. 그거를 받아들이기가 너무 어렵고 거기서 있다 보니까 정부는 정부대로 그렇게 뭐 2.5 단계, 3 단계에 준하는 완전히 그 전체 봉쇄 조치를 할 수밖에 없었고 기관은 기관대로 또 거기에 준하는 것들에서 우리처럼 실제 인제 오는 아티스트들, 문화 이런 사람들과 방역하다 못해 방역 지침을 기본적인 걸 준수를 하면서 우리도 '같이 해 볼 만한 걸 하자.'라는 중간 지점에서 쪼끔 있었는데 실제로 아티스트들 입장에서는 그저 다 이게 마스크를 쓰고 가는 것조차도 지켜지지가 않는 거예요, 거기는. 지금은 그러니 지난 1년 동안에는 아무도, 아무도 어떤 행사나 어떤 진행을 바꾸어서 해본 시도들 자체가 사실은 거의 전무하다고 보시면 돼요, 그것들이. 그리고 그런 시간들이 1 개월, 2 개월, 근 1 년이 되다 보니까 현재는 뭐 시기적으로 계속 그랬지만 공립 극장들은 다 점령을 하고 있고 다 점령을 해서 그것도 마스크도 쓰지도 않은 상태로 점령해서 우리는 인제 "지긋지긋하다. 극장 문 열어 달라. 아티스트 다 죽게 생겼다." 이런 식의 이제 대응들을 저희가 보면 상당히 어떻게 보면 원시적인 느낌의 대응들을 지금 그런 유럽의 그 주요 국가들이 대응하고 있는 것들을 쭉 지난 한 해를 이렇게 보면서 저희는 진짜 지금 뭐 아시태지, 예경, 경기도 추천할 것 없이 저희뿐만 아니라 대한민국 전체에서 팬데믹 동안에 그 대응했었던 이것들은 정말 놀라운 업적이었었던 것 같고 실제적으로. 그리고 특히나 대면에서 비대면 할 때 우리가 어쩔 수 없이 기술적으로야 비대면 하면 이제 영상이었는데 사실 우리 인형극 같은 경우는 영상 전환을 통해서 오히려 장르적으로 정말 같이 갈 수 있는 부분들을 보고 확신이 들었던 좀 계기가 있었던 것 같아요. 팬데믹 덕택에. 그런 논의. 그래서 뭐 영상 아카데미도 하고 그랬었는데 좀 저는 적극적으로 이제 인형극제에서 그런 것들이 작년에 인제 상을 타고 올해 계획을 하고 있는 것들에 되게 관심이 많고 인형극이어서가 아니라 작년에 대안책들이 너무 모범적인 너무 실천적이고 대안들이 굉장히 많았던 조그만 의미 있는 사업들이 많이 추진이 됐었던 것 같아요. 그래서 구체적인 사업의 모델화 시켜도 되지 않을까 할 정도로 그래서 그런 모델들이 쪼끔 구체적으로 있다면 좀 공유를 해서 스테이지에서 가졌었던 작년에 해 봤었던 것 중에 앞으로 계속적으로 하고 싶은 것들 저희가 그러면 쫓아갈 수 있잖아요. 경기도에서 경기 인형극제가. 또 문화재단에서 저희 춘천문화재단에 지금 이제 재단 처장님이 사전 이야기에 지금 사전 질문지에 좀 구체적인 얘기를 좀 많이 써 주셨어요. 그래서 제가 고거를 다시 인제 정리해서 가겠지만 춘천문화재단에서도 열렸던 사업들 작고 크고 했었던 대안 사업들이 팬데믹이 있다 없다를 떠나서 조금 더 적극적으로 지속되어도 될 만큼의 의미가 있었던 사업들이지 않았는가 하는 것들이 되게 많이 있었습니다. 그래서 저는 너무 보고서 쓸 내용이 굉장히 많을 것 같아요. 이미 사전에 주셨던 내용만으로도 그쪽에서는 거의 모범답안 원하는 답들을 대안이라고 할 만한 것들이 많이 나와 있지 않았을까 싶습니다. 그래서 올해 저희는
그러니까 아시테지 같은 경우는 지금 여름 축제 그 아까 잠깐 말씀하셨는데 그 세계의 어떤 이제 공연이라든가 이런 것들은 좀 영상으로 많이 받을 생각이다 그러셨는데 물론 인제 그 비유를 하겠지만 그래도 그 부분이 쪼끔 이제 궁금해요. 그 부분하고 전체 우리가 그 공연들이 영상화 작업들에 대한 여러 가지 인제 그 흥미로운 점이나 계속 해 보면 좋을 작업들의 것들이 인제 많이 생각이 드셨다고 했는데 실제 아티스트들 작업을 하는 입장에서는 대면 예술을 중심으로 했었던 작업 환경에서 이렇게 기관이나 페스티벌이나 이런 데서 영상 작업으로 낸 어떤 공연들까지가 선보여야 된다고 했을 때 우리 아티스트들은 어떻게 거기에 지금 적응해서 작업을 할 수 있을지 모르겠어요. 그게 영상 작업은 다른 거잖아요. 그리고 영상에서 그냥 공연을 하는 게 아니니까. 그런 것들을 우리 좀 어떻게 아니 그 아티스트들이 그 영상 때문에 준비하시는 게 오히려 그거는 잘못된 것 같고요. 그냥 오히려 이거를 예를 들어서 영상을 기획하는 저희가 어떻게 라이브성을 살릴 것인가 저희의 준비도 되게 중요한 것 같거든요. 근데 저는 사실은 여름 축제 때는 적극적으로 영상, 영화적인 거든 어떤 그런 기법을 통해서 이거를 바꾸는 걸 해봤었고요. 그리고 겨울 축제 때는 라이브성을 살려서 그냥 그대로 라이브 그대로 관객까지 다 포함해서 찍었어요. 그래서 관객들에게 그 초상권에 대한 걸 사인을 다 받았어요. 이거 영상으로 나갈 거니까 동의해 주십시오라는 거를 관객들에게 다 받았고 그래서 적극적으로 관객의 반응까지 다 담아서 영상을 편집을 합니다. 그래서 지금 저희는 그 영상 편집된 거를 지금 그 LG U+의 유통을 지금 준비하고 있어요. 이미 세 작품은 유통이 시작이 됐고요. 그래서 저희는 사실은 이번에 그 신규 사업으로는 공연 영상 유통 사업이라는 걸 신규로 지금 오픈을 해서 하는데 이거를 저는 전국에 있는 초등학교나 어린이집에 다 이제 제공하는 방식으로 해서 대신 업무를 저희가 대행해주는 형태로 하는 신규 사업이 개발이 된 거죠. 해봐야 됩니다만. 그런데 저는 그랬을 때 이거는 사실은 저는 연출이든 배우들이 본인들이 하고 싶은 그러니까 영상을 찍는 것을 염두에 두고 하시는 방법도 있어요. 예를 들자면 저희 단체 중에 무용하시는 그룹이 있는데 그 팀은 아예 영상으로 만들 소스를 찍는 방법을 같이 고민하면서 아예 최초부터 작품을 제작을 하세요. 이번에도 그렇게 해서 지금 오픈을 하나를 하셨고 그리고 예를 들자면 더 구체적으로 들어가면 무용의 경우에는 저희하고 계속 고민을 하면서 기획회의를 같이 하거든요. 하면서 무슨 얘기를 했냐면 무용편은 50분이라는 공연 런타임으로 가지 말자. 무용은 10분 단위, 20분 단위 체험으로 해서 아이들이 그거를 집에서 체험해보는 형태로 바꾸자라든지 컨텐츠별로 제작 단위를 반드시 1시간짜리야 라고 하는 작품도 있지만 아닌 형태로도 만드는 거죠. 그래서 지금 무용은 조각을 내서 10분씩 여러 조각을 모아서 하는 식으로 지금 저희가 판매를 준비하고 있고요. 그러니까 정답이 이거다라는 정답이 하나가 있지는 않은 것 같아요. 그래서 그 공연을 만드시는 팀들에 따라서 그러니까 제일 저희가 고민이 많이 되는 게 오히려 그냥 무대 제일 기본적인 건 무대에서 공연하는 것을 가장 라이브성 강하게 찍어내는 것이 1번인 것 같고요. 그 외에는 다양한 방식들은 아티스트들과 연출님과 같이 고민을 해야 되는 게 여전히 남아있다고 생각합니다. 다만 적극적으로 저희가 동의하는 건 무조건 대면 공연 가야죠. 무조건 대면 공연 가능하고 그리고 아이들도 이번 겨울축제 때 마스크 잘 끼고 너무 열심히 잘 받고 다만 제가 그 아이들과 어머니들을 계속 인터뷰를 다 했거든요. 한 결과 제가 느낀 건 뭐냐면 정말 공연은 체험제다. 그러니까 공연을 현장에 와서 본 적이 있는 엄마들만 아이들을 데리고 왔지 처음으로 온 관객은 없는 거죠. 네, 코로나 시기에. 그렇기 때문에 그랬고 그래서 저는 경험제를 늘리기 위해서라도 여기 오지 못하는 사람들에게 공연 영상이 널리 홍보 마케팅 효과로서 넓혀져야 된다라는 생각을 갖게 됐어요. 그래서 사실은 LG U+를 하는 거고 사업을 하는 거고 그렇게 해서 넓히면
이 체험제인 공연에 대해서도 지역에 있는 이런 경험을 못했던 아이들도 나도 저거 보고 싶다라고 느낄 수 있게 하는 것. 네, 거기까지가 제가 이제 앞으로 팬데믹 이후에 접근해 가야 되는 방식이 아닐까. 그리고 사실 이번에 팬데믹 동안 너무 많이 치열하게 느낀 건 정말 우리는 예술계 안에서도 요만한 점이구나. 정말 우리 존재를 너무 사람들이 모르는 거. 우리끼리만 지금 좋아하고 있구나. 그래서 좀 더 관객 지향적, 관객의 시선으로 보는 방식으로 전 좀 많이 바뀐 것 같아요. 예, 예. 그래서 좀 더 많이 그 예술의 역할, 예술의 사회적 역할을 더 넓혀가는 방식을 고민해야 되겠다. 예, 이렇게 생각합니다. 네, 그리고 제가 아까 저 국장님 하신 말씀 약간 조금 부연해서 혹시 이 방송을 이 영상을 지금 굉장히 많은 분들이 보고 계시다고 알고 있어서 혹시 오해했을까봐 살짝 부연드리면 사실 이제 뭐 이 팬데믹 상황에서 뭐 어느 나라가 아니면 또 누가 더 잘했다 못했다 뭐 이런 거를 이야기하려고 했던 건 아니고 오히려 이런 예술가들 뿐만이 아니라 뭐 기관이나 또 뭐 이런 데도 같이 연대하고 공유하고 함께 서로 도와야지 된다. 그리고 이런 거는 뭐 국가나 문화 뭐 이런 당연히 예술에는 그런 경계가 없잖아요. 예. 그래서 그리고 지금 현재 이 팬데믹 상황이 조금 다르긴 하지만 뭐 아시아가 다르고 유럽이 다르고 또 뭐 한국이 다르고 일본이 다르고 영국이 다르고 다 뭐 프랑스가 다르고 다 처한 환경이 다 서로 다르죠. 예. 다른 환경에 처해 있지만 그래도 예술을 통해서 함께 이렇게 연대하고 그리고 지금 우리가 이렇게 모여서 이런 이야기를 하는 가장 중요한 의미, 목적이 그런 걸 하기 위해서 지금 우리가 이렇게 소중한 시간들을 할애해서 지금 하고 있다고 생각하거든요. 예. 그래서 이런 시간들을 통해서 이렇게 누가 뭐 어떻게 뭐 잘했다 못했다 이런 게 아니라 이런 시간들을 통해서 우리 오히려 그런 그 뭐 국가, 민족, 문화, 인종 이런 걸 넘어서 함께 계속 연대하고 그런 것들을 만들어 나가자. 뭐 이런 이야기들을 좀 하고 싶습니다. 혹시 이제 오해하실까 봐. 예예. 조금 정리를 제가 예. 그렇습니다. 그리고 영상 이제 뭐 저도 저희 방정희 사장님 말씀에 100% 공감하고요. 뭐 질문에 미리 주신 이제 질문에도 있었지만 팬데믹 상황, 이 코로나 상황이 이후에 어떻게 환경이 변할 것 같냐? 저는 근본적인 변화는 있을 것 같지 않아요. 이게 뭐 단순히 이런 1-2년 사이에 이런 정도의 변화에 수천 년을 우리가 수백 년, 수천 년을 이어온 문화와 예술이 갑자기 큰 변화가 있을 것 같지는 않고 오히려 이런 변화들을 통해서 지금 영상 이야기를 굉장히 많이 말씀하셨는데 또 다른 어떤 길이나 방식, 관객을 만나는 방식, 그리고 그 이제 문화예술 그리고 예술 창작 활동하는 이런 방식들을 새로 실험하고 고민하고 이런 것들이 조금 넓어지지 않을까? 뭐 그런 생각은 하지만 당연히 뭐 이런 갑자기 대면 예술이 없어지고 영상으로 대치된다든가 이러진 않겠죠. 오히려 더 넓어지지 않을까? 그냥 저는 창작하는 사람으로서 그렇게 좀 긍정적으로 기대하고 예, 있습니다. 감사합니다. 그러면 그렇게 저희가 이제 마무리해도 될 것 같아요. 올해 각자 우리 예경의 김석훈 이사님이나 문화재단의 처장님이나 김가시 이사님 다 올해 마지막으로 어떻게 좀 긍정적으로 보이는 희망으로 보이는 일들이 지금 어떤 부분이 있는지, 그러니까 팬데믹이 긍정적이다 이건 우리가 예측할 수는 없지만 전망하고 있는 것 중에 어떤 부분에 희망을 지금 두고 계시는지 마무리 말씀 한번 해주셔요. 글쎄요. 뭐 희망 뭐 다 사는 게 희망이죠. 근데 작년에 우리가 저렇게 갑자기 이런 걸 겪었어도 이렇게 잘 나름 잘 대처했는데 아까 말씀하셨듯이 적어도 올해 상반기는 뭐 확 변할 것 같지는 않아요. 계속 작년
유지되기 때문에 뭐 우리가 이제 예측이 가능한 거죠. 나름 예측이 가능한 거라서 모든 축제들 행사들은 아마 이제 아까도 뭐 두 가지로 생각하고 플랜 A, 플랜 B로 생각하고 계시다듯이 다 이제 준비를 하고 있죠. 준비를 하고 있고 뭐 그런 게 사실은 뭐 나름의 희망이죠. 희망이고 네. 그다음에 이제 하반기 정도 되면은 글쎄요. 뭐 하반기도 완전히 없어지지는 않을 거고 내년 정도 돼야 이제 좀 이제 그 백투 과거라는 게 뭐 진짜 과거가 아니라 그렇게 이렇게 대면 공연을 조금 자유롭게 할 수 있지 않을까 그렇게 생각이 되는데 예, 저는 뭐 그런 게 뭐 여전히 우리가 대응할 수 있는 것들 예측 가능한 게 있고 뭐 또 제가 어쨌든 공적 영역에서 일하고 있기 때문에 어쨌든 뭐 물론 그거에 대해서 비판적으로 얘기할 수 있어요. 뭐 올해 예산의 많은 부분이 그 비대면 예산이 많이 확보가 좀 돼 있는 것 같아요. 지원금으로서. 물론 그거를 또 비판적으로 얘기하시는 분이 있겠지만 어쨌든 그런 것들이 준비돼 있고 저는 뭐 긍정적으로 해서 이 비대면이 중요한 또 기회일 수 있잖아요. 이렇게 이 공연하는 라이브로 하는 사람이 이 비대면을 준비하고 이거를 관객과 만나는데 활용할 수 있는 실험해 볼 수 있는 기회가 뭐 사실은 많지 않았을 텐데 혹시라도 이렇게 한 거 뭐 이런 걸 이제 긍정적으로 생각할 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 네. 네, 뭐, 네, 네. 그러니까 그 팬데믹의 위기를 기회로 삼을 수 있는 어떤 게 구체적인 게 올해 안에 이제 보이는 게 있었던 건지 이제 그런 질문에서 이렇게 답을 해주신 것 같고요. 저희 김과식 이사님 어떠셔요? 올해. 네, 올해 그러니까 뭐 다들 비슷한 생각이신 것 같아요. 근데 저는 그러니까 우리가 코로나19라는 것들이 저희를 극한으로 몰고 가서 사실은 저희가 고민을 한 10년 동안 해야 될 것들을 그냥 1년 안에 그냥 막 하게 해서 이제 비대면이라는 방법도 오고 여러 가지 방법들을 찾게 만들었지만 사실은 기본적인 근간은 변화가 없을 거라고 보고 그 방향은 계속 방향성은 유지돼야지 되지 않을까. 그러면 어쨌든 우리가 팬데믹 상황에서도 공연들이 진행이 되고 대면으로 할 수 있는 방법들을 찾는 것 그리고 이런 상황들이 있으면 또 다른 시간 속에 뭐 코로나 22가 올 수 있고 뭐 23이 올 수도 있는데 이런 상황은 우리가 어떻게 대처할 수 있느냐에 대한 트레이닝은 좀 이제 좀 된 부분들이 있으니까 긴급한 상황에서 우왕좌왕 맨 처음에는 어떻게 할지 몰랐다가 그 부분들이 어느 정도 정리됐던 부분들이 있지만 그래도 기본적으로는 어쨌든 앞으로 관객들을 어떻게 또 만나서 이 부분들을 찾아오게 하고 그 부분들에 대한 부분을 어떻게 할 것인지에 대한 고민들은 계속 해나가야 되는 부분들일 것 같아요. 왜냐하면 저는 사실은 뭐 영상으로 기록하고 왜냐면 뭐 미래에 보면 홀로그램 뭐 이런 걸로 영화도 보고 더 리얼감 있게 하는 부분들이 기술적인 발전이 더 오면 그런 부분이 충분히 올 수 있는 시간이 언젠가는 오게 되겠지만 그럼에도 불구하고 그 현장성과 그 라이브에 대한 부분들을 또 하나의 또 꼭 지켜야 될 필수적인 부분들이 있을 거라고 생각되고 그러기 위해서는 이런 코로나19에 대한 이런 부분들 때문에 저희가 지금 되게 위축되고 또 침체되고 있지만 이 부분들에 대해서 또 다음을 준비할 수 있는 기회의 시간으로 좀 가져갈 수 있는 시간이 될 거다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 그런 지속 가능한 접점에 대한 부분 저희는 뭐 이제 그 창작자 입장은 아니라 사실은 축제 입장으로 보면 뭐 관객들 많이 와서 보고 가면 좋겠지만 사실은 이런 축제가 계속 유지되고 지탱이 되려면 새로운 창작 활동들이 계속 이루어져야 되고 이 창작자들이 이 부분들을 통해서 어쨌든 생활이 충분히 다 될 수 있는 여건들이 돼야 되는 부분들인데 자칫 잘못하면 그 기술의 어떤 혁명들 때문에 그 어떻게 보면은
또 다른 생계 위협으로 오는 부분들이 있지 않을까라는 고민도 있지만 그 부분들을 우리가 좀 잘 합리적으로 그다음에 현명하게 이 부분들을 좀 대처해 나가서 이 부분들에 대한 것들이 반드시 필요한 부분들이기 때문에 이 부분들을 좀 고민하는 기회가 되고 사실 이런 자리도 사실은 코로나19가 없었으면 사실은 저희 가끔 이렇게 뵙는 분들이지만 이렇게 모여서 이런 고민 얘기 안 했을 것 같아요. 그러니까 이런 부분들이 어떻게 보면 우리가 진짜 이렇게 밀도 있게 빠른 시간 안에 많은 것들을 고민해서 같이 한번 해보자라는 또 시간에 대한 기회가 된 것 같아서 이 부분들이 앞으로도 지속적으로 이 부분들을 유지하면서 이런 것들을 통해서 또 우리가 앞으로의 미래를 또 같이 이야기하는 걸 통해서 희망을 얘기할 수 있지 않을까라는 생각을 좀 해봤습니다. 네. 네. 예. 처장님, 문화도시, 춘천 문화도시의 미래를. 올해도 바쁘게 지내야 될 것 같긴 합니다. 작년에도 기본적으로 공연장은 안전하다라는 신념으로 일을 했었었고 가능한 이 무대를 닫지 않는 방식으로 계속 그래도 의사결정을 내려왔었었는데 이제 작년은 너무 급하게 닥쳤고 올해는 저희처럼 지원기관도 예술가들도 예술단체들도 그리고 또 문화 어쨌든 이 기획자와 뭐 무대 스태프들 다 모든 이 문화 활동가들 모두가 이미 1년의 경험이 축적되었기 때문에 지금의 이 상황 안에서 일상을 조금씩 회복해 가는 쪽으로 나아갈 것 같아요. 그래서 저희들도 최대한 저는 공연 예술은 기본적으로 대면 예술이다 보고 그래서 가능한 무대를 여는 방식으로 고민을 할 거고 그리고 이제 예술단체 예술가들도 창작 활동들이 시민과 만나는 방식을 가능한 그렇게 대면으로 고민할 것 같고요. 그럼에도 불구하고 아까처럼 이제 영상화 작업이 또 다른 플러스 알파로서의 어떤 새로운 관객들을 만날 수 있는 길 가능성이 있기 때문에 그 부분에 대해서도 이제 저희처럼 지원기관에서는 그 예술단체들을 지원할 수 있는 퀄리티 높은 영상화 작업들을 어떻게 할 것인가. 그리고 실질적으로 공연하시는 분들은 공연만 고민하시면 될 것 같고 기관이나 이제 바깥에서 이런 영상을 찍을 때 영상 그대로 이제 담는 게 아니라 어떤 게 공연 영상에 어울리는 작업인가. 그래서 실질적으로 영상화 작업을 하시는 그 테크니션들이 공연에 맞는 영상을 찍을 수 있는 퀄리티 높은 영상을 찍을 수 있는 그런 분들도 좀 더 발굴이 되어야 될 것 같아요. 특히 이제 춘천 같은 경우에는 이제 아무래도 지역이다 보니까 활동하시는 분이 한정돼 있고 그동안은 공연을 공연답게 찍는 그런 기회들이 별로 없었기 때문에 공연 영상 촬영이라는 게 사실은 그렇게 아직은 수준 높지 않아서 공연 영상 촬영에 대한 어떤 인력들을 뭔가 양성하는 고민들도 우리가 지원기관에서는 해야겠구나 뭐 이런 고민도 좀 됐었고요. 그리고 아까 얘기한 것처럼 이제 저희가 그 작년에도 문을 닫았다가 열었을 때 한 칸 뛰어앉기 그리고 되게 적은 숫자를 오픈했음에도 불구하고 순식간에 매진이 되고 그랬거든요. 그러니까 여전히 관객들은 이 공연과 또 어떤 이런 문화적인 걸 만남으로 인해서 자기 삶에 힐링이 되고 뭔가 자기 삶의 여유를 찾아가는 그 갈증들은 늘 있기 때문에 저는 관객들과 만나는 방식들을 여러 가지로 고민해야 된다. 그래서 극장 공연뿐 아니라 기존의 공연들도 조금 바깥으로 나가서 아웃도어로 그러니까 바깥에서 시민들을 안전하게 만날 수 있는 뭔가의 형식적인 방법들도 좀 더 고민을 하면 좋겠다. 그리고 축제도 원래는 정말 대규모의 사람들이 한 번에 쫙 모여서 뭔가를 해야 되지만 그거를 조금은 나눠서 안전하게 만날 수 있는 방식으로 계속 고민을 해야겠다. 그래서 춘천도 마임 축제가 작년에 마임 백신이라 그래서 100곳을 돌아다니면서 소규모의 그 시민들과 만나면서 그걸 영상화 작업하고 하면서 이제 좋은 성적을 얻었고 반응을 얻었는데 인형극제도 아까 마찬가지로 분산 개최하면서 좀 더 이제 다른 방식을 했는데 춘천은 이 인형극제와 마임축제 이걸로 이미 1995년에 그 당시 문화체육관광부에서 문화의 도시라는 타이틀을 받은 적이 있었거든요. 그래서 이제 오늘은 특히나 유니마 코리아가 주최하는 인형극과 관련된 이야기를 많이 하는 자리인데 이 인형극제 그리고 인형극과 관련된 어떤 창작 활동들이 시민들과 같이 만나고 어우러지고 하는 이 활동들이 풍성해질 때 춘천은 정말 문화도시가 될 거라 그러니까 문화도시의 그 본질을 드러내는
그런 게 될 거라고 봐서 올 한해 더 찾아가는 공연, 그리고 이제 인형극 저희 단원들이 개개인들이 만들어낸 지금 1인 공연들도 많이 있는데 우리 조 감독님이 계속 이끌어 주셔서 점점 이제 좋은 공연들 나오고 있는데 그걸 가지고 조금 더 시민들을 만나러 가는 공연들을 좀 더 많이 펼쳐야겠다 그런 생각도 하고 있고 우리 단원들도 그런 생각을 하고 있으니까 하여튼 찾아가는 공연과 또 시민들을 계속 만나려고 하는 노력들을 입체적으로 해야 되겠다 하는 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 와, 정말 좋습니다. 저희 뭐 유니마 코리아 이제 이사장님도 계시는데 저희는 이제 이렇게 축제를 기획하고 재단 활동을 한다고 예경 이런 기관이 전혀 아니고 저희 유니마 코리아는 이런 이제 이렇게 이제 정보 소통을 해주는 이제 플랫폼 역할을 하는 것이라 저희가 코로나에 작년에 직면해서 한 일도 없고 저희는 앞으로도 코로나로 인해서 뭐 코로나가 있든 없든 이렇게 직접적으로 예술인을 만나는 일도 아니고 저희 유니마 코리아는 그래서 다른 거보다는 오늘은 이렇게 의의가 있었던 레질리아트 예술 회복 이 코로나로 인한 이 봉쇄 조치 아무도 만나지 못하는 이 상황에서 모든 각계각층의 분들이 어떻게 살아내고 있는지 특히나 이제 살아냈던 것 중에 우리가 앞으로 삶은 계속되는데 그 안에서 함께 살아갈 수 있는 대안책들을 좀 나누고 공감하고 그 지역에서 함께 살자라는 취지에 있었던 이 레질리아트 운동에 너무 적극적으로 저희가 격하게 공감을 하는 바람에 선생님들 이렇게 이제 모시고 이런 자리를 마지막에 마련을 하게 되었었습니다. 임종미 이사장님, 그래서 이제 처음부터 이제 이사장님하고 이걸 저희 유니마 코리아가 이렇게 이런 자리를 마련해서 세계와 이런 자리에 이야기들을 접점을 좀 나누고 보고서들을 좀 전해주고 하는 일을 우리 유니마 코리아가 해도 좋겠습니까?라고 이제 문의를 드렸었어요. 그랬더니 그게 우리 유니마 코리아가 할 일이다라고 또 말씀을 해주셨고 그래서 이렇게 또 참석을 해주셨습니다. 너무 감사드려요. 아유, 감사합니다. 네. 정말 이렇게 모여서 여러분들이 얘기를 들으니까 참 어려운 시기를 잘 극복해 오셨고 또 이런 얘기를 통해서 그래도 참 희망적이네요. 네. 속히 그냥 코로나가 끝나서 정말 예술 활동이 마음껏 펼쳐질 수 있는 날이 속히 오기를 정말 기대하고 있습니다. 여러분들 여러 가지 다양한 의견들과 그런 대응 방법들을 들으면서 정말 귀하고 참 즐거운 시간이었습니다. 네. 감사합니다. 끝까지 함께 해주시고 네. 또 참관해 주신 분들 네. 다 감사합니다. 네. 네. 지금 이제 ça y est, ça fait, oh là. C'est terminé. C'est terminé. Ouais. Merci à terminé. vous. Merci vraiment Merci. pour la table ronde. Je crois que c'est très important pour l'UNIMA international et pour tous les centres nationaux de l'UNIMA d'obtenir des nouvelles d'autres centres nationaux. Et je pense qu'à ce niveau-là, les tables rondes Résiliar ont été un succès pour comprendre ce qu'il se passe dans d'autres pays. Ces tables rondes sont également en lien avec l'UNESCO. Donc, j'invite l'UNIMA Corée à bien envoyer le rapport à l'UNESCO parce que c'est très important pour eux pour qu'ils puissent travailler. Et je précise que le programme Résiliar s'arrêtera la semaine prochaine par la 20e table ronde qui, elle, est en lien direct avec l'UNESCO, donc pour la veille de la Journée mondiale de la marionnette. Pour nous, c'est un symbole important. Qui sera la panéliste pour le dernier table ronde? Alors, je vais vous dire les pays des panélistes. Il y aura 5 pays, donc USA, avec Nancy Staub, qui est une chercheuse et experte en patrimoine. Également l'Italie, avec Fabrizio Bontecchi, qui est artiste et expert en théâtre d'ombre de la compagnie Giocovita. Du Togo, Gilbert Agbevid, qui est artiste de théâtre et également producteur.
En Inde, Dadi Poudoumier, que nous connaissons tous puisqu'il est le président de l'UNIMA International, mais il interviendra pour parler de son travail de metteur en scène et de producteur de théâtre de marionnettes. Également en Russie, Oksana Birliba, qui est artiste de Russie, de Moscou. Et la table ronde sera, comment dire, la modératrice est Margareta Sorensen, depuis la Suède, qui a fait un gros travail de préparation pour cette table ronde et qui est également membre de l'UNIMA et également directrice de l'Association internationale des critiques de théâtre. Cette table ronde donc, sera également introduite par l'UNESCO. 그래서 지금 일단 한국의 이 토론회에 참석해 주시고 진행해 주셔서 감사하다는 인사를 드리고요. 그 마지막 다음 주 3월 20일 날은 유네스코 본부의 사무총장이 직접 그 주관하는, 그래서 세계 그 5개 나라의 각 분야의 사람들이 이제 인형극 아니면 문화재 이런 사람들이 뭐 토고, 러시아, 이탈리아, 인도 이렇게 이제 대표적인 사람들이 이제 패널로 같이 참석을 하면서 전체 이야기들을 하고 클로징을 한다고 합니다. 그래서 그때 이제 청취도 가능하고 저희 그 다이앤은 하지 못했지만 무언가 굉장히 그 흥미진진한 이야기가 나올 것 같다고 반드시 보고서를 보내달라고 얘기를 합니다. 그리고 진심으로 감사하다고. 언뜻 보기에 왠지 굉장히 성공적인 토론회였던 것 같은 느낌이 드는데요. 그래서 보고서를 꼭 드려야겠습니다. 아, 너무 감사드립니다. 또 자주 좀 뵙겠습니다. 이렇게. 일단 수고 많으셨습니다. 네. Bon, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, j'espère. Voilà. 감사합니다. 감사합니다. 네. Au revoir. 네, 감사합니다. 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 다들 수고 네, 많으셨습니다. 수고하셨습니다. Au revoir, à bientôt. 아, Merci. bientôt. 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 네. 다 수고.